Hello students. So let's another different problem I taken from the question paper. So that is a question paper from RCU 2020 question paper for their asked from the 15 marks here. So Ramakrishneshwar Builders Limited has taken a contract in 2019. Okay, Ramakrishna has taken a contract from 2019. Okay, so the value of contract is 6,25,000. So total contract value is contract price is 6,25,000. Okay, they begin the work on 1st January 2009. Okay, then the following are the details from the year ending 31st December 2019. Okay, year end is 1/1/2019. Year ending is 31st December. Yes. Then you can see here that a material purchase, how many materials he is purchased, 2,50,000. Wages paid, that is 70,000. Then direct expenses paid, so that is a 12,500. Then subcontract cost, so subcontract cost ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರ್ತದೆ. Then plant purchase, he is purchased from the plant, that is 2 lakh, correct. Then material returns to store, so store ಯಾವುದು material ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, 12,500 ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್, 10,000. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ 1/7. ಸೊ 1/7/2019ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25,000 ಇದೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 27,500, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 37,500. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, 50,000. Then rate of depreciation is 10%. Then retention money they have to told that you calculate from the 10%. Yes. Then wages occur ಅಂದರೆ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, to see the problem here, only contract account you should have to prepare. Other thing, balance sheet you don't, ಇಲ್ಲಿ balance sheet ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ there is no need to prepare here. First is material purchase. The CP is all afterwards you can see. First is material purchase. So material purchase means it will be material, whatever the direct expenses or whatever the materials you have taken from the contract ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so first ಏನಿದೆ, material. So material is purchased here, so material will become from the debit side. Material purchased, that is 2,50,000, correct. So next is wage paid. Wage is also coming from the debit side. What is the amount, 70,000. Next is direct expenses paid. Direct expenses, indirect expenses ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the amount, 12,500. So next is subcontract cost. So subcontract cost also come from the this side only. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 6,250. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ,
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬೈ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್? 25,000. Correct? So material returns to store, that is 25,000 we are taken. Correct? So next is what is there given? Material lost by fire and sold, that is 10,000. So first in material lost ಆಗಿದೆ. Correct? So material lost by fire. So fire ದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,500 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12,500 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? 10,000 ಏನಾಗಿದೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಬೈ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಮಟ್ರಿಯಲು 10,000 ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10,000 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಟ್ರಿಯಲ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ? 10,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಟ್ರಿಯಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬರ್ತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯೋಣಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಟಮೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10,000. 10,000ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,500. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 10,000ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನೈತೆ ರೀ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 12,500. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಫೈರು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 12,500 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 10,000. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12,500 ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು 10,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 2,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 12,500 ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 10,000 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ಸೇಲ್ದಲ್ಲಿ 2,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡೂ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ 10,000 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲು ನಮಗದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 12,500 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 10,000 ನಮ್ಮದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತಂದರೆ 2,500 ಏನಾಯಿತು? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಎರಡೂ ಕೂರ್ಸೇ 12,500 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 10,000. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 12,500 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 10,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 2,500 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ? 1/7/2019ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ? 27,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿದೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 1/7/2019ಗೆ. ಓಕೆ, 1/7/2019. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 27,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? 27,500. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್. ಸೊ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 25,000. 25,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದಷ್ಟು 27,500. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ 12,500 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದು 10,000, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ 2,500. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರಿದ್ದು 27,500. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 27,500, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 25,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್? 25,000 actual value, we are sold from the 27,500. So how much profit we are getting? We are profit getting. So profit ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 27,500 minus 25,000. So it will be so let's see here, don't take it from this value, okay, because of when your plant were sold 1/7/2019. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1/7ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ 1ಗೆ. ಎಸ್, 1/1ಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ನಾವು 6 ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, 6 ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನರಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 1/1/2019 ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 25,000 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, so see here, when we have to be taken from the calculation of profit, we know that here the profit it is coming. So how much profit it is coming before we can make it depreciation, because this machinery already used. Okay, so let it be here when depreciation is coming, that way we have to calculate. Yes, then next is material at site on 31/12/2019. so closing material it is 31/12/2019. so amount should be 37,500. yes, balance sheet when we have to prepare the balance sheet, it is going from the inventory ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್? ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ? 5 lakhs. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,50,000. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 5,50,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಇದೆ.
ಎಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 25,000 ಇಂಟು 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಮಷಿನರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಜನವರಿ 2019. ಹಾಗಾದರೆ 7 ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ 7 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 7th ಮಂತ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 31st 7 ಇದ್ದರೆ 7 ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17 ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಐತ್ರಿ? 6 ಮಂತ್. 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಈ ಇದ್ರದ್ದು? 1250. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 23,750. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25,000 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 25,000 ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ 25,000 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಮಾರಿದಿರಿ 27,500ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಟ್ 25,000 ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 23,750 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಷ್ಟು 27,500ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ರೀ? 23,750. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25,000 ಇತ್ತು ಮಷಿನರಿ. ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 23,750 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 27,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮಗೀಗ ಇದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 27,000 ಮೈನಸ್ 23,750. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು? 3,750 ರೂಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿತಷ್ಟು 1,75,000. ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 25,000ಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೈರ್ದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ್ 10%. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ 25,000 machinery we are sold. Okay, so that is I lessed here. So in the 1,75,000 full depreciation charge here, because this machinery is there, that is 17,500 depreciation. So closing plant is 1,57,500. correct? 1,57,500 it is coming. Yes. So next is we have to calculate from retention money. Yes. So in that only I will solve that is. So how to calculation retention money is 10%. correct? So retention money 10% andre, listen, calculation of the retention money. correct?
ಸೊ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 10% ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ is equal to work certified minus cash received. So this is a formula I given to you people also. Yes, so this is your formula, correct? So in the problem what they are given, retention money is given in the problem and work certified is given. So retention money is 10% and work certified is given for the problem, that is how much? How much work is certified here? That is 5 lakhs, correct? So we don't know the cash received, correct? So we have to calculate it here. Retention money is given means you should have to be know about what is the cash received. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ 2:3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 lakhs, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ 5 lakhs. ಎಸ್, 5 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರೀ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಂಟು 10%. ಸೊ 5 lakh ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ 4,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆದಂಗೆ ಐತೆ, 4,50,000 ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? In the problem the cash received is not given, retention money they are given. So retention money ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ retention money is equal to work certified minus cash received. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 5 lakh, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಯಾವಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇವೆರಡೂ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 5 lakhs ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 5 lakhs ಮೇಲೆ 10% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾದಂಗೆ ಆಯಿತು, 4,50,000. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇಜ್ ಆಕರ್. ವೇಜ್ ಆಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜ್. ವೇಜಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕರ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೀ. ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ವೇಜಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಜ್ ಆಕರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಆಲ್. ಈ ಸೈಡೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
So that is 8,10,000. So 8,10,000. Your notional profit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ 2,62,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8,10,000 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ 2,62,500. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2,62,500. ಸೊ 2,62,500. ಸೊ 2,62,500 ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್? 6,25,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 6 lakh ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 6,25,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 4,50,000. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 6,25,000 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿರಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 5 lakhs. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಸಿ ಪಿ is 6,25,000. Cash received is 4,50,000. Correct. So work certified is 5 lakhs here. So then next here you can see cost price 6,25,000. 25% means 5,56,250. 50% 3,12,500. 75% 4,68,750. 100% is 6,25,000. Correct. So now we have to see how much contract is completed. So here 25% completed. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ 5 lakh. 5 lakhs ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ 75%, ಮೋರ್ ದೆನ್ 75%. ಎಸ್, 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ 100%ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಅವ್ರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 3/4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 3/4 ಆದ್ರೂ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3/4 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಆದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಆದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಆದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಆದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 90% ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 6,25,000 ಮೇಲೆ 90% ತೆಗೆದ್ರೆ 5,62,500 ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 90% ಆಯ್ತಂದರೆ 5,62,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 5,62,500 ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2015 ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90%. ಎಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ದು 90%. ಓಕೆ, 90% ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದ್ದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದ್ರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರೀ. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಸ್, ಸೊ 3/4 ಅಂದರೆ 75%ಗಿಂತ 5 lakhs ಇದೆ. ಎಸ್, 5 lakh ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 90% ಈ 6,25,000 ಮೇಲೆ 90% ಆದರೆ 5,62,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ 75% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ 90% ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ
ಯಾಕಂದರೆ 90% ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90% ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ನಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟು 90%. ಸೊ 90%ಗಿಂತ ಏನಿದೆ, ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 90%ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು 2/3. ಸೊ 2/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ divided by work certified. So 2/3 notional profit is 2,62,000 in the problem. Yes. So into cash received is 4,50,000 divided by 5 lakhs. Total it is 1,57,500. Yes, 1,57,500. So this is profit and loss account. So then the balance amount transferred to reserve, that is 2,62,500. Yes, 2,62,000 ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 1,57,500. ಸೊ 2,60,500ಅಲ್ಲಿ 1,57,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,05,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎಸ್, yes, total, that is profit and loss were transferred from the problem here. Remember, understand, okay, when the work is completed more than 3/4 but it is less than 90%, then you should have to concentrate 2/3 of notional profit. ಯಾಕಂದರೆ 75% ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ 2/3 ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಗಿದ್ರೂ 90%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅಂದರೆ 75% ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, 90%ದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, 90%, 91, 92, 93, 90% ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ ಆವಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, 75%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 90%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ 2/3 ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ 90% ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.